ओशो दा प्रवचन। एक पिंड च गया सां। किसी ने कहा धर्म त्याग है। त्याग बड़ी कठिन ते कठोर साधना है। मैं सुनदा सां तां एक याद आ गई। छोटा जिहा सां, बचपन दे आरंभ दी गल होएगी। कुछ लोकां नाल नदी कंढे वण भोज लई गया सां। नदी तां छोटी सी पर रेत बहुत सी ते रेत विच चमकीले रंगां भरे पत्थर बहुत सन। मैनू तां जिवें खजाना ही मिल गया सी। शाम तक इन्ने पत्थर इकट्ठे कर लए कि उन्हां नूं नाल लिआउणा असंभव सी। आउण लग्गिਆਂ ਜਦੋਂ उन्हां नूं उत्थे छड्डना पिया तां मेरियां ਅੱਖਾਂ भर आईਆਂ सन ते नाल दे लोकां दी उन्हां पत्थरां ਵੱਲ बेपरवाही वेख के बड़ी हैरानी हुई सी। उस दिन ਉਹ ਮੈਨੂੰ बड़े त्यागी लगे सन। ਅੱਜ सोचदा ते लगदा है कि पत्थरां नूं पत्थर जान लैण विच त्याग दा कोई प्रश्न ही नहीं है। अज्ञान भोग है, ज्ञान त्याग है। त्याग किरिया नहीं है, ये करना नहीं हुंदा, ये हो जांदा है। ये ज्ञान दा सहज परिणाम है। भोग भी यांत्रिक है, ये भी कोई करदा नहीं है, ये अज्ञान दी सहज प्रतीति है। फिर त्याग दे कठिन ते कठोर होण दी गल ही बेअर्थ है। एक तां वो किरिया ही नहीं है, किरियावां ही कठिन ते कठोर हो सकदियां। वो तां परिणाम है। फिर उस विच जो छुटदा महसूस हुंदा है वो निर्मूल ते जो पाया जांदा है वो अमुल हुंदा है। असल विच त्याग वर्गी कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जो असी छड्डदे हां उस तों बहुत नूं पा लैंदे हां। सच तां यह है कि असी सिर्फ बंधनां नूं छड्डदे हां ते पाउंदे हां मुक्ति। छड्डदे हां कौडियां ते पाउंदे हां हीरे। छड्डदे हां मौत, पाउंदे हां अमृत। छड्डदे हां हनेरा, पा लैंदे हां प्रकाश, शाश्वत ते अनंत। इसलिए त्याग कित्थे है? ना कुछ नूं छड्ड के सब कुछ नूं पा लेना त्याग नहीं है। अगला प्रवचन है। कल रात कोई महायात्रा ते निकल गया है। ਉਹਦੇ द्वार ते अज रुदन है। अजय पलां च बचपन दी एक याद मन ते दोहराई जांदी है। पहली वारी शमशान घाट जान होया सी। चिता मच गई सी ते लोग छोटे छोटे झुंड बना के गल्लां कर रहे सन। पिंड दे एक कवि ने कहा सी, मैं मौत तो नहीं डरदा हां, मौत तां मित्र है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਭੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मौत नाल पहचान होनी जरूरी है। पहचान अभय विच ले आउंदी है, क्योंकि पहचान नाल ज्ञात हुंदा है कि जो है ओदी मौत नहीं है। जिस व्यक्तित्व नूं असी अपना मैं जाणिया है उही टुटदा है। ओदी ही मौत है, वो है नहीं, इसलिए टुट जांदा है। वो केवल संयोजक है, कुछ तत्तां दा जोड़ है। जोड़ खुलदे ही बिखर जांदा है। यही है मौत। इस लई व्यक्तित्व दे नाल स्वरूप नूं एक जानना जदों तक है उदों तक मौत है। व्यक्तित्व तो गहरे उतरीए, स्वरूप ते पहुंचीए तां अमृत उपलब्ध हो जांदा है। इस यात्रा दा व्यक्तित्व तो स्वरूप तक दी यात्रा दा मार्ग धर्म है। समाधि विच मौत नाल जान पहचान हो जाती है। सूरज उगदे ही जिवें हनेरा नहीं हो जाता, उवें समाधि प्राप्त हुंदे ही मौत नहीं हो जाती। मौत ना तां शत्रु है, ना मित्र है। मौत है ही नहीं। ना उस तो भै करना है ते ना उस तो अभै होना। सिर्फ उहनूं जानना है,
ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਭੈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਭੈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਾਲ ਸਨ। ਬੋਲੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮ ਵੰਚਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਰਚਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਮ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਣਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਮੂਰਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਵੈ ਨਿਰਮਤ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਲੀਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਗ੍ਰਹਿ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹਟਾਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਈਸ਼ਵਰ ਭੀਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਡਰ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਹੋਏ ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਭੈ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਤੇ ਅਸੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਭੈ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਭੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਭਿਨੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜੋ ਭੈ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਰੋਪਣ ਹੈ, ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੇਗ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਰੋਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਭੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਤਾਂ ਅਭੈ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਭੈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭੈ 'ਚ ਜੋ ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਭੈ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ
ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਪ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਚਿੜੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਫੜਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੌਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸੌਂ ਪਾਵੇ, ਅਮੂਰਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਾਗਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਯਾਂਤਰਿਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਜਿੱਤ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਗਰਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।